موجیں ایک کے پیچھے دوسری، ایک کے پیچھے پانی کی موج ہوتی ہے نا، ہاں وہ چین نہیں لیتی، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. ایسے دنیا کے امور، دنیا کا کام، ایک کام کے پیچھے دوسرا کام، ایک کام میں دوسرا کام. جگہ نہیں ملتی آخرت کے کاموں کی. ہاں آدمی کو دنیا آخرت کے کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے جگہ چھوڑتی ہی نہیں ہے. پانی کی موج ایک کے پیچھے ایک آ رہی ہے اور ٹکراتی ہے کنارے پر آ کر. ایسے دنیا کے امور متراکمہ ایک پر ایک ایسے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ ہمارے کام کے لیے وقت نکالو، ورنہ دنیا کے کاموں کو کسی نے پورا کیا ہی نہیں ہے. فارسی میں مثل مشہور ہے، کاری دنیا کسے تمام نہ کر. دنیا کا کام کوئی پورا کر کے گیا ہی نہیں ہے، جو جاتا ہے باقی چھوڑ کے جاتا ہے. اب بات والے کہ ہم اس کو پورا کریں گے، پھر ان سے بھی پورے نہیں ہوتے، وہ بھی باقی چھوڑ کے جاتے ہیں. ہاں وہ اسی طرح ایک کے پیچھے ایک کام. اللہ کا تقاضا ہے کہ تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرا، کہ آدم کے بیٹے ہمارے کام کے لیے فراغت حاصل کر، ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جا، تو ہم تیرے دل کو غنی کر دیں گے، تیرے دل کو غنی کریں گے. دل آدمی کا غنی ہوتا ہے، دل آدمی کا فقیر ہوتا ہے. آدمی فقیر محتاج نہیں ہوتا، اس کا دل فقیر محتاج ہوتا ہے. جب اس کا دل فقیر محتاج ہو گیا تو وہ محتاج ہی رہے گا، چاہے جتنی دنیا اس کو ملے. اس کو حاجتیں یاد آتی رہتی ہے، جب فقیر مانگتے ہی رہتے ہیں. فقیروں کو دیکھا ہوگا نا، یہ مانگتے ہی رہتے ہیں. کھانا بھی کھا لیا ہے، سب کچھ ہے، پیسے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. ہاں مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ ایک ساتھی کو 100 کا ریال، 100 روپے کا ان کے 100 کا نوٹ، اسے 10 چاہیے. تو ایک تاجر کے پاس گیا کہ یہ 100 ریال ہے، 10 کے ٹکڑے دے دیجیے کھل کے. تو انہوں نے معذرت کی کہ میرے پاس نہیں ہے. تاجر نے وہ کیا مشورہ دیا؟ مشورہ یہ دیا عربی میں کہ روح الی المساکین، یہ جو مانگ رہے ہیں مسجد کے باہر ان کے پاس جا، ان کے پاس کھولے مل جائیں گے، 100 کے کھولے وہ دے دیں گے. بالکل صحیح بات کہی کہ ان کے پاس 100 کے کھولے ہیں. میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے یہاں کہ ان کے پاس کھولے پیسے جمع ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ مٹھائی والا ہمارے سامنے ہے اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ 100 مجھے دے دیں. تو جو پیسے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل فقیر ہو گیا ہے تو وہ مانگتے ہی رہتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جو سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دے گا، تو محتاجی رہیں گے وہ. ایسے دنیا والے بھی کہ جس طرح وہ مانگتے رہتے ہیں، یہ کماتے رہتے ہیں، یہ کماتے کماتے فقیر ہو جاتے ہیں. ان کو کمانا ہی کمانا ہے، کتنا کمانا کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ کا تقاضا ہے تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، کہ ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، ہم تمہارے دلوں کو غنی کر دیں گے اور تمہاری ضرورتوں کو اٹک نہیں دیں گے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. آدمی اپنی ضرورت سے مجبور ہوتا ہے کہ تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں پوری کر دی جائے گی، تم ہمارے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ دعوت ہے کہ لوگ اپنے وقت کو صحیح لگاتے نہیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی، لیکن ان نعمتوں کے باوجود اکثر لوگ نعمت کے ہوتے ہوئے کھوٹ کھاتے ہیں، کھوٹ میں اترتے ہیں، نقصان میں اترتے ہیں. وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو تندرستی بدن کی اور ایک فرصت. کہ فرصت ہے، تندرستی ہے تو اس میں کام نہیں کرتے، پھر بیمار ہو گئی تو کر نہیں سکیں گے، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اس میں پھنس جائیں گے. بس اس لیے اللہ کی دعوت ہے کہ میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، میرے کام کے لیے وقت نکالو.
फिर हम तुम्हारे दिलों को बंद करेंगे, तुम्हारी हाजतों को अटकने नहीं देंगे, तुम्हारी हाजतें पूरी करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो वइल्ला तफअल वला तो यदैका शुगलन वला शुद्द फक़र, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, हमारे काम के लिए वक्त नहीं है, तो फिर हम तुम्हारी जिंदगियों को मुख्तलिफ कामों में फंसा देंगे। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक फुर्सत ही नहीं है। हमारे साथी अमेरिका में मुलाकात के लिए निकले मगरिब के बाद, एक साथी उनके साथ ईशा की नमाज पढ़ने के लिए आया। उसने ईशा की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़कर कहने लगा अल्लाहु अकबर। क्या हो गया कि मैंने ये नमाज जो आज पढ़ी है वो 10 बरस के बाद पढ़ी है, 10 बरस तक नमाज नहीं पढ़ी। ये 10 बरस कहां चले गए कि उसमें नमाज का भी वक्त नहीं मिला। कितने ईद, कितने जुमा, कितने रमजान, 10 साल, तो ये सब कब बह गया, पता भी नहीं उसको कि वो कहां चला गया। ये क्या फांस दिया गया कामों में, अब मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी कहां जा रही है। वइल्ला तफअल वला तो यदैका शुगलन वला शुद्द फक़र, उसका काम पूरा ही नहीं होता, उसकी हाजत पूरी नहीं होती, बस लगे हुए हैं, वक्त जा रहा है, लगे हुए हैं, न काम है न फुर्सत है। ये होता है। इसलिए अपने कामों की भी रियायत है और अपने वक्त की भी रियायत है, तो फिर वो जिंदगी बरकत वाली होती है। तो मेरे बहुत हम जो বলেন যে দুনিয়াটা যে বলে যে দুনিয়ার উদাহরণ হলো বলে যে ঢেউ আসে যে সমুদ্রের মধ্যে, নদীর মধ্যে ঢেউ উঠে, তো ঢেউ একটার পর একটা, একটার পর একটা, একটার পর একটা আছড়ায় আছড়ায় এক একটা ঢেউ কিনারে পড়তেছে। তো একটার পর একটা ঢেউ, একটার পর একটা ঢেউ, মাঝখানে কোনো অপশন নেই, ফাঁক নেই। তো বলে যে দুনিয়াটাও এরকম, বলে দুনিয়ার কাজ কোনো ফাঁক দিবে না, কোনো অবসর দিবে না, একটার পর একটা, একটার পর একটা লেগেই আছে, একটার পর একটা লেগেই আছে। কিন্তু এটার ভিতর থেকে মানুষ সময় বের করবে, এটার ভিতর থেকে সে সময়কে ফারেক করবে, অবসর করবে দিনের কাজের জন্য, দিনের কাজের জন্য সে এটার ভিতর থেকেই সময়কে বের করবে। দুনিয়া তাকে অবসর দিবে না, দুনিয়া তাকে সময় দিবেই না, ব্যস্ত করে দেবে। একটার পর একটা দুনিয়ার কাম তার মাথার উপর চেপে বসবে, তো সে আর কোনো অবসরই পেতেছে না, দিনের কাম করার সময় পেতেছে না। তো দুনিয়ার হাত তো এই দুনিয়া তো এরকম যে ফার্সিতে একটা কথা আছে, বলে যে দুনিয়ার কাজ কেউ পুরা করে যেতে পারে না, দুনিয়ার কাজ কেউ পুরা করে যেতে পারে না। অনেক কাজ, এটাই কাজ হইতে না শেষ হওয়ার আগেই সে মরে গেছে, তো তার কাজ তো বাকি রয়ে গেছে। তো পরবর্তী লোকেরা ওই কাজ হয়েছে, তারাও কাজ শেষ করে সারা নেই, মরে গেছে। তো দুনিয়ার কাম থেকেই যায়, দুনিয়ার কাম কোনোদিন শেষ করা যায় না। কেউ দুনিয়ার কামকে শেষ করে দুনিয়া থেকে যাইবে এর তো সম্ভবই না, দুনিয়ার কাম শেষ করে যেতে পারে না। এই জন্যই মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই দিনের কামের জন্য যদি সময় বাহির করি আমি এটার মধ্যে থেকে, তো আমার সময় বের হয়ে যাবে। আর যদি আমি অপেক্ষায় থাকি যে দুনিয়া আমাকে একটু অবসর দেখ, তাইলে আমি দিনের কাম করবো, তো দুনিয়া তো অবসর দিবেই একটার পর একটা, একটার পর একটা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকের মধ্যে, আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসির মধ্যে বলছে যে হে আমার বান্দারা, তুমি আমার ইবাদতের জন্য ফারেক হও, অর্থাৎ সময় বাহির করো। যখন তুমি আমার দিনের কাজের জন্য সময় বের করবে, তো আমি তোমার দিলকে ধনী বানাই দেব। আসল তো ধন দিয়ে মানুষ ধনী হয় না, দিল যার ধনী হয় সেই ধনী। আমাদের ধন তো আছে, কিন্তু এখনো কামাই করতেছে, থামতেছে না, কামাইয়ের মধ্যে লেগেই আছে। তো কামাইও শেষ হয় না, কবে যে কামাই শেষ হবে, কবে যে তার যে মন ভরবে, দিল ভরবে, এটার কোন শেষ সীমা নেই। তো সে কামাইয়ের মধ্যেই ব্যস্ত আছে। মেরে মহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসির মধ্যে বলেন, তুমি
আমার দিনের কাজের জন্য তুমি সময়কে ফারেক করো, তা আমি তোমার দিলকে ধনী বানাই দেব। অর্থাৎ একখানে যায় তুমি ক্ষান্ত হয়ে যাবে, দিল তোমার ধনী হয়ে গেছে, দিলের মধ্যে অভাব নেই, দিলের মধ্যে অভাব নেই। এই যে মানুষ কামাইতেছে, মনে করো এত কামাইতেছে যে তার প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত, এত কামাইতেছে যে তার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। আবার যে সে ফকির, দেখেন না ফকির, ফকির মাংতেই আছে, তার মাঙ্গাই শেষ হয় না, অভাবই শেষ হয় না। মানতে মানতে সে খাওয়া দাওয়া, জরুরত ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সে সবকিছু করতেছে, তারপরেও তার কাছে পয়সা আছে, তারপরেও সে মাগে, তারপরে সে মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়, চাইতেই থাকে। বলে যে মক্কা শরীফের মধ্যে একজন লোক বলে যে 100 টাকার নোট ভাঙাইবে, এক ব্যবসায়ীর কাছে গেছে, বলে ভাই এই নোটটা একটু ভাঙাই দেন, 10 টাকা করে। ব্যবসায়ী করতেছে আমার কাছে ভাঙতি নেই। তো তুমি ওই আরবিতে বলছে আর কি, যে ওই সমস্ত ওই ফকিরদের কাছে যাও, তারা মানুষের কাছে চাইতেছে, ওদের কাছে যাও, তুমি ওদের কাছে ভাঙতি পেয়ে দেবে। তো ওদের কাছে ভাঙতি বলবো, ওরা মানুষের কাছে তো ভাঙতি পয়সাই পায়, তো ওদের কাছে ভাঙতি পাওয়া যায়, তুমি ওদের কাছে যাও। বুদ্ধি বাতাই দিছে, তুমি নোটটা ভাঙাইবে কেমনে? তো ফকিরের কাছে গেলে ফকিরের কাছে নোটের 100 টাকার নোটের ভাঙতি পাওয়া যায়, কিন্তু সে ফকির, এত পয়সা তার কাছে। বলে যে আমরা দেখছি এরকম, বলে যে ফকির সারাদিন ভিক্ষা করে যা কামাইছে সব খুচরা পয়সা, রেজগাড়ি অথবা ছোট ছোট নোট, এগুলি সব একত্র করে কোন মিষ্টির দোকানওয়ালাকে নিয়ে যায়, বলে যে ভাই এত টাকার এই রেজকি দিলাম, এতগুলা খুচরা টাকা দিলাম, আমার একটা বড় নোট দিয়ে দেয়। তো সারাদিনের কামাইটা, কিন্তু এত পয়সা কামায়াও তার দিনের মধ্যে যে অভাব, এই অভাব যেতেছে। আল্লাহ তাআলা অভাব দিনের মধ্যে পয়দা করে দিছে, এখন অভাব শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলতেছে যে তুমি আমার দিনের কাজের জন্য সময় ফারেক করো, অবসর করো, তাহলে তোমার দিলকে আমি ধনী করে দিব, তোমার দিল অভাব মুক্ত হয়ে যাবে, দিনের মধ্যে অভাব নেই, যা আছে এটার সে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তারপরে যে তোমার অভাবকে, তোমার প্রয়োজনকে আমি পুরা করে দিব। প্রয়োজন পুরো হয়ে গেলে তার তো কোনো অভাব নেই, তোমার প্রয়োজন মিটাই দিব, দিলকে ধনী করে দেব, দিল অভাব মুক্ত করে দেব। তারপরে যে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস বলে যে এটা তোমাকে আমি দিয়ে দিব, তোমার প্রয়োজন মিটাই দিব, যদি তুমি আমার দিনের কাজের জন্য সময় ব্যয় করো। আর যদি তুমি দিনের কাজের জন্য সময় ব্যয় না করো, তাহলে কি হবে? বলে যে আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি তোমার হাতকে, দোনো হাতকে এমন ব্যস্ত করে দেব
সুস্থতা দেন, আরেকটা হলো অবসর দেন, অবসর সময় দেন। কিন্তু এত বড় বড় নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ এই দুই নিয়ামতের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষতির মধ্যে থাকে। সুস্থতা আরেকটা হলো অবসর সময়। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে দেন, কিন্তু মানুষ এটাকে সদ্ব্যবহার করে না, সময় মতন কাজে লাগায় না, তো সে ক্ষতির মধ্যে থাকে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলে যে যখন মানুষ সময়কে কাজে লাগায়, সময়ের পাবন্দি করে, আর এই সময়টাকে কাজে লাগায়, তো জিন্দগিতে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়ে দেন, বরকত দিয়ে দেন।